Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Krishna. Sri Radha Govinda Manjari School, Mangalore, Srimad Bhagavatam class Tekala Sarada. Om Atnanadimirandasya Nananchana Shalagaya Shurun Milidam Yena Tasmi Sri Guruve Namah Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Bhuvagadamakhyam Dadadi Swapadandigo Vandeham Sri Guru Sri Udhavadagamalam Sri Guru Vaishnavamsha Sri Rupam Sagrajadam Sarganarigunathanidam Tam Sajiv Sadvaitam Savadudam Varijanasaidam Krishna Chaitanya Sri Radha Krishna Pada Sargana Lalidam Sri Vishaganidam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanda Radha Kanda Namaste Saptaka Jana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Rishabhan Sute Devi Pranamami Haripriya Vanchakalpatarupasya Kripa Sindhubhya Vachapatidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupagam Bhaktavadaram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktigam Nityananda Mahanavami Sarvanandagaram Param Harinama Pratandevam Avadhuta Shiroman Namo Mahavadinyaya Krishna Prema Pradadi Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratisha Namah Namo Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swamini Ramne Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajarne Nirvishesha Shunyavadi Pashati Deshadarani Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Guruvе Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Uttaya Tadale Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Bhai Gautam Hare Krishna Srimad Bhagavatam Didya Skandam Anjam Adhyayam Slokam 22 Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Kalat Gunavedikaraha Parinamaha Svabhavata Karmano Janma Mahada Purushadhishtata Paku Kalat Gunavedikara Parinama Svabhavata Karmano Janma Mahada Purushadhishtadabhut 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 Hare Krishna Magalarmujana Screen കാണാലോ കാണാം പ്രഭുജി ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ മ്യൂട്ടാണ് പ്രഭുജി എല്ലാവരും അവരുണ്ടേ ഓക്കെ ഹരേ കൃഷ്ണ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
कालात् गुणविधिकरा परिणामा स्वभावतः कर्मणो जन्म महदा पुरुषाधिष्ठितात् कालात् गुणविधिकरा परिणामा स्वभावतः कर्मणो जन्म महदा पुरुषाधिष्ठितात् हरे कृष्ण। ഒരാളായിട്ട് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബുജ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी। കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महद पुरुषाधिष्ठितादभूत्। हरे कृष्ण प्रभुजी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, രാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणवधिकरा परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महद पुरुषाधिष्ठितादभूत्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശ്രീജ വിജയ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലാത് ഗുണവിധികര പരിണാമാ സ്വഭാവതഃ കർമ്മണോ ജന്മ മഹദാ പുരുഷാധിഷ്ഠിതാദഭൂത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणव्यतिकरा परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महदा पुरुषाधिष्ठितादभूत्. हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणविधिकरा परिणामा स्वभावता कर्मणो जन्म महदा पुरुषाधिष्ठितादभूत्. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. 2 ദിവസമായിട്ട് ഈ ചൊല്ല വിളിക്കലുണ്ട്. മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം, അതിനെ അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതെ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओ नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महदा पुरुषाधिष्ठितादभूत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, ശാരദ നായർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणव्यतिकरा परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महदा पुरुष अधिष्ठितात् अभूत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശ്രീന മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महदा पुरुषाधिष्ठितादभूत्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, പ്രേമലത മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ആ ചൊല്ലി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कालात् गुणव्यतिकर परिणाम स्वभावतः कर्मणो जन्म महदा पुरुषाधिष्ठितादभूत्. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹിന്ദു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। കൃഷ്ണ. ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
കാലാത് ഗുണവ്യതികര പരിണാമാ സ്വഭാവതഃ കർമ്മണോ ജന്മ മഹദ പുരുഷാധിഷ്ഠിതാദഭൂത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുപമ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലാത് ഗുണവ്യതികര പരിണാമ സ്വഭാവതഃ കർമ്മണോ ജന്മ മഹദ പുരുഷാധിഷ്ഠിതാദഭൂത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, സീതാരാമനുണ്ണി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലാത് ഗുണവ്യതികരഃ പരിണാമ സ്വഭാവതഃ കർമ്മണോ ജന്മ മഹദഃ പുരുഷാധിഷ്ഠിതാദഭൂത്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. കാലാത് ഗുണവ്യതികര പരിണാമ സ്വഭാവത കർമ്മണോ ജന്മ മഹദ പുരുഷാധിഷ്ഠിതാദഭൂത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. കാലാത് ഗുണവ്യതികര പരിണാമ സ്വഭാവതഃ കർമ്മണോ ജന്മ മഹദ പുരുഷാധിഷ്ഠിതാദഭൂത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ പ്രധാന പദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാഗത്ത് നോക്കാം. കാലാ അനാദ്യന്തമായ കാലത്തിൽ തുടങ്ങി ഗുണവ്യതികര ഗുണങ്ങളുടെ രൂപാന്തീകരണം പ്രതിപ്രവർത്തനത്താൽ പരിണാമം സ്വഭാവതഃ സ്വഭാവത്തിൽ നിന്നും കർമ്മണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ജന്മ സൃഷ്ടി മഹത്വത്തിന്റെ പുരുഷാധിഷ്ഠിത ഭഗവാന്റെ പുരുഷാവതാരം ഹേതുവായി അഭൂത് അത് സംഭവിച്ചു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം യശി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഥമ അവതാരത്തിന് ശേഷം കാരണോദശായ വിഷ്ണു മഹത്തത്വം അഥവാ ഭൗതിക സൃഷ്ടി തത്വങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അനന്തരം കാലം ആവിർഭവിച്ചു. കാലക്രമേണ സ്വഭാവം ഭൗതിക പ്രകൃതി പ്രത്യക്ഷമാണ്. സ്വഭാവം എന്നാൽ ഗുണപരമായ ത്രിവിധ ആവിർഭാവങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അവ കർമ്മങ്ങളായി പരിണമിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം പരമോന്നത ഭഗവാനായ പരമപുരുഷന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെയും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല, അതേ അനന്തശക്തിയാൽ അവ വീണ്ടും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരമോന്നതന്റെ ശരീരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. കാലം എന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ പര്യായ പദവും ഭൗതിക സൃഷ്ടി തത്വങ്ങളുടെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട അഥവാ പരിണമിക്കപ്പെട്ട ആവിഷ്കരണവുമാണ്. ആ നിലയ്ക്ക് സർവസൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഥമ കാരണമായി കാലത്തെ കണക്കാക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങൾ ദൃശ്യമായി തീരുന്നു. ഈ കർമ്മങ്ങൾ ഓരോ ജീവസത്തകളുടെയും അഥവാ അചേതനമായ വസ്തുക്കളുടെ പോലും സ്വാഭാവിക പ്രവണതയായി അഥവാ സ്വാഭാവിക ബുദ്ധിയായി പരിണമിക്കാം. കർമ്മങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് ശേഷവും അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നു. ആദിയിൽ ഇതെല്ലാം പരമോന്നത ഭഗവാൻ കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നു. സർവ സൃഷ്ടികളുടെയും ആരംഭം പരമസത്യത്തിൽ അഥവാ പരിപൂർണ സത്യത്തിലാകിയാൽ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളും ഭാഗവതവും പരമസത്യത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. ജന്മാതിശ്യതഃ. ശ്രീപ്രഭുപാദ് ജയ്. ഇത് നമുക്ക് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. महदस्तु विगुर्नवाद्रजा समत्वाबृंहिदात् समप्रदानस्त्वभवल् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः महदस्तु विगुर्नवाद्रजा समत्वाबृंहिदात् समप्रदानस्त्वभवल् द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः महदस्तु विगुर्नवाद्रजा സമത്വാപബൃംഹിതാത് സമപദാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ. മാലതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളുമത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹദസ്തു വികർണവാണാദ്രജ സമത്വാപബൃഹിംദാത് തമപ്രധാന സ്വഭാവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാന ക്രിയാത്മക. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹതസ്തു വികുർവാണദ്രജ സമത്വാപബൃംഹിതാത് തവ പ്രധാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹദസ്തു വിഗുർവാർണാദ്രജ സമത്വ ഉപബ്രംഹിതാത് സമപ്രധാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകാഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമീല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹദസ്തു വിഗുർവാണാത് അദ്രജ സമത്വാപബൃംഹിതാത് തമപ്രധാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ജമില മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. അഹസ്തസ്തു വികുർവാണാദ്രജ സമത്വാപബ്രംഹിതാത് തമപ്രധാനസ്വഭവത് ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹദസ്തു വികുർവാണാദ്രജ സമത്വാപബൃംഹിതാത് സമപ്രധാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രതിഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹത്തസ്തു വിഗുർവാണാദ്രജ സമത്യോപബൃംഹിതാത് തമപ്രധാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മഹത്തസ്തു വിഗുർവാണാദ്രജ സമത്വാപബൃംഹിതാത് സമപ്രധാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ശോഭാ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. മാദസ്തു വിഗർവാണദ്രജ സമത്വാപബൃഹിതാത് തമഃ പ്രധാനസ്ത്വഭവൽ ദ്രവ്യജ്ഞാനക്രിയാത്മകഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. മഹത മഹത്തത്വത്തിന്റെ തു എന്നാൽ വിഗുർവാണാത് പരിണമിച്ച ശേഷം രജഹ രജഗുണം സത്വ സത്വഗുണം ഉപബൃംഹിതാത് വർദ്ധമാനമാകിയാൽ തമഹ തമോഗുണം പ്രധാനമായതിനാൽ തു എന്നാൽ അഭവത് സംഭവിച്ചു, ദ്രവ്യ ദ്രവ്യം, ജ്ഞാന ഭൗതിക ജ്ഞാനം, ക്രിയ ആത്മക മുഖ്യമായി ഭൗതിക കർമ്മം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശിവപ്രപാദികളെ മഹത്തത്വത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകിയാൽ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ സംഭവിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഥമമായി സാത്വികം രാജസികം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ രൂപാന്തരീകരണം സംഭവിക്കുന്നു. അനന്തരം തമോ ഗുണം ഹേതുവായി ദ്രവ്യം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ അന്തർഭവിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ഭൗതിക സൃഷ്ടികളുടെ ഓരോരോ വർണ്ണനകൾക്കും ഏറെക്കുറെ രജോ ഗുണ വികാസങ്ങളാണ് കാരണം. മഹത്തത്വം ഭൗതിക സൃഷ്ടി തത്വമാകുന്നു. പരമോന്നതന്റെ പരമേച്ഛയാൽ അത് പ്രക്ഷുബ്ധമാക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രഥമമായി സത്വഗുണവും രജോ ഗുണവും മുഖ്യമാകുന്നു. പിന്നീട് കാലക്രമേണ പലവിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ തമോ ഗുണം ഉൽപ്പത്തിയാക്കപ്പെടുകയും പ്രമുഖമായി തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ ജീവസത്തുക്കൾ കൂടുതൽ തമോ ഗുണത്തിൽ നിമഗ്നരാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് രജോ ഗുണത്തിന്റെയും വിഷ്ണു സാത്വികത്തിന്റെയും ചിത്രീകരണമാകുന്നു. അതേസമയം തമോ ഗുണത്തെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ പിതാവായ ശിവദേവനായി ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ മാതാവായി വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭൗതികമായ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള പ്രഥമ തത്വങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നത് പിതാവായ ശിവദേവനാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവസത്തകളാലുള്ള എല്ലാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും രജോ ഗുണത്താലാണ് ആരംഭിക്കപ്പെടുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക യുഗത്തിലെ ജീവിത കാലയളവിന്റെ വർധനയ്ക്കൊപ്പം ഉത്തരോത്തരമായ വികാസത്തിലൂടെ വിഭിന്ന ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ രജോ ഗുണം അത്യന്തം പ്രബലമാകുമ്പോൾ മാനവ സംസ്കാര പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ പലവിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ജീവസത്തുകൾ ആത്മീയ സ്വഭാവം എന്ന അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നതിൽ അധികം അന്തർഭൂതരായിത്തീരുന്നു. സാത്വിക ഗുണം നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മീയ പ്രകൃതത്തിന്റെ മിന്നൽ ദൃശ്യമാകുന്നു. എന്നാൽ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യത്താൽ സാത്വിക ഗുണം അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പരിധികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരുവന് കഴിയുകയില്ല. പലവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പുഷ്ടിപ്പെടുത്തിയ സത്വഗുണത്തിൽ മുഖ്യമായും നിവിഷ്ടരാണെങ്കിൽ പോലും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങൾക്ക് സർവ്വതാ അതീതനായ ഭഗവാന്റെ സാക്ഷാത്കാരം ജീവസത്തകൾക്ക് അത്യന്തം പ്രയാസകരം. അന്യഥാ സ്ഥൂല ഘടകങ്ങളെ അതിഭൂതവും അവയുടെ പോഷണത്തെ അഥവാ സംരക്ഷണത്തെ അതിദൈവവും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളുടെ ഉപദേശകൻ അധ്യാത്മം എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അസംസ്കൃത സാധനങ്ങൾ അതിനെ ക്രമമായി സംഭരിച്ചു കൊടുക്കൽ, സംഭ്രാന്തമായ ജീവസത്തുക്കളുടെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിനു വേണ്ടി പലവിധ ഭൗതിക സൃഷ്ടികളിൽ അവയുടെ വിനിയോഗം എന്നീ തത്വങ്ങൾ പ്രാമുഖ്യ രൂപങ്ങളിൽ അഥവാ ലക്ഷണങ്ങളിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. 24-ാമത്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. सोऽहङ्कार इति प्रोक्ता विकुर्वन् समभूत्रिदा वैकारिकस्तजस्तस्य तामसस्येति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर्ज्ञानशक्तिरिति प्रभु सोऽहङ्कार इति प्रोक्ता विकुर्वन् समभूत्रिदा वैकारिकस्तजस्तस्य तामसस्येति यद्विदा द्रव्यशक्ति क्रियाशक्तिर् ജ്ഞാനശക്തിരിതി പ്രഭു. സഹ അതേ കാര്യം അഹങ്കാരം ഇതി
അപ്രകാരം പ്രോക്ത പറഞ്ഞു വികുർവൻ പരിണമിക്കുകയാൽ സമഭൂ സ്പഷ്ടമായി തീർന്നു. ത്രിത 3 ഭാവങ്ങളിൽ വൈകാരിക സാത്വിക ഗുണത്തിൽ, തൈജസ രാജസിക ഗുണത്തിൽ, ചാവും താമസിക ഗുണത്തിൽ, ച കൂടി. ഇത് ഇപ്രകാരം എന്താകുന്നു? വിധ വിഭജിച്ചു. ദ്രവ്യശക്തി ദ്രവ്യത്തെ ഉൽപ്പത്തിയാക്കുന്ന ശക്തി, ക്രിയാശക്തി സൃഷ്ടിക്ക് തുടക്കമിടുന്നത്, ജ്ഞാനശക്തി മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ബുദ്ധി. ഇത് അപ്രകാരം പ്രഭു അരയോ നാഥ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീലപ്രഭുപാദിക. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമായ ലൗകിക അഹന്ത പ്രകാരം 3 ഭാവങ്ങളിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാൽ ദ്രവ്യശക്തി അഥവാ ദ്രവ്യത്തെ ഉൽപ്പത്തിയാക്കുന്ന ശക്തി, ക്രിയാശക്തി ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനശക്തി അന്തരം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി അഥവാ അത്തരം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ബുദ്ധി എന്നീ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഹേ നാരദ അങ്ങ് സർവദാ യോഗ്യനാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദിക്ക് ചെയ്യും. ഭൗതികമായ അഹന്ത അഥവാ ദ്രവ്യത്തോടൊപ്പമുള്ള താതാത്മ്യ ബോധം ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ശുദ്ധമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതും തികച്ചും സ്വതന്ത്രവുമാണ്. ലൗകിക ജീവസത്തകളുടെ ഈ സ്വാർത്ഥ അഹന്ത മറ്റു അനുസാരികളാൽ അവർ വ്യവസ്ഥീകൃതരാക്കപ്പെടുന്നതിനും ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിലെ അവരുടെ ബന്ധനം തുടരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ 17-ാമത്തെ അധ്യായം 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ സ്വാർത്ഥമായ അനുഭവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഹൃദ്യമായി വർണ്ണിച്ചിരിക്കുന്നു. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന് ഒരു പ്രത്യേക ദൗത്യത്തിനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവ്യക്തിഗത ആത്മീയ അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും ഒരു പ്രത്യേക ഭൗതിക രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നതായി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണയില്ലാത്ത സ്വാർത്ഥ താല്പര്യനായ അവ്യക്തിഗതവാദി സ്വന്തം നിലയിൽ അനുമാനിക്കുന്നു. സ്വാർത്ഥ താല്പര്യനായ വ്യക്തിഗതവാദി ബ്രഹ്മസൂത്രങ്ങൾ പോലെയുള്ള വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അത്യന്തം ധീമത്തായ മറ്റു ജ്ഞാനസ്രോതസ്സുകളിലും താല്പര്യമുള്ളവനായി കാണപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ തന്നെയും പരമോന്നത ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അയാളുടെ ഈ തെറ്റായ ധാരണ അവസാനിക്കുന്നില്ല. വിഭിന്ന ഗുണങ്ങളുടെ മിശ്രണത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയാണ് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെ കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞതയ്ക്ക് കാരണം. അതിനാൽ ശാശ്വത ജ്ഞാനം, പരമാനന്ദം, അസ്തിത്വം എന്നീ സനാതനമായ ഭഗവത് ആത്മീയ രൂപത്തെ അവ്യക്തിഗതവാദിക്ക് സങ്കല്പിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ല. കാരണം എന്തെന്നാൽ ഭഗവത്ഗീത പോലൊരു ധർമ്മഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചവനെങ്കിൽ പോലും അഭക്തനായ ഒരുവന്റെ മുന്നിൽ സ്വയം പ്രത്യക്ഷമാകാതിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നിർബന്ധ ബുദ്ധി അഥവാ മർക്കടമുഷ്ടിയാൽ അയാൾ അഭക്തൻ, അവ്യക്തിഗതവാദിയായി തന്നെ തുടരുന്നു. ഈ നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്ക് കാരണം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ശക്തിയായ യോഗമായാണ്. നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായ വ്യക്തിഗതവാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയെ ആച്ഛാദനം അഥവാ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗമായ ഭഗവാന്റെ അംഗരക്ഷകൻ എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ അജനും അവ്യനുമായി ഗ്രഹിക്കാൻ അശക്തരാകിയാൽ അദ്ദേഹം സംഭ്രാന്തനായ മനുഷ്യനെ മൂഢൻ അഥവാ തികഞ്ഞ അജ്ഞൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അവ്യക്തിഗത ഭാവത്തിൽ നിന്നും ഒരു ലൗകിക ആകാരം അഥവാ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അജനും നിരാകാരത്തിൽ നിന്നും വ്യക്തിഗതത്തിലേക്ക് മാറ്റമുള്ളവനാണെന്ന് അഥവാ വ്യായനമാണെന്ന് അർത്ഥമാക്കുന്നു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ്, അവ്യയനാണ്. ഒരു ജീവാത്മാവിനെ പോലെ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഒരു പുതിയ ജന്മം എടുക്കുന്നില്ല. ദ്രവ്യത്തിലെ അവന്റെ ബദ്ധ അസ്തിത്വം നിമിത്തം ബദ്ധ ജീവാത്മാവ് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായി ഒരു രൂപം കൈക്കൊണ്ടേക്കാം. പക്ഷെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരായ അവ്യക്തിഗതവാദികൾ അവരുടെ തികഞ്ഞ അജ്ഞതയാൽ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യമായ അഹംബോധം ഹേതുവായി വേദജ്ഞാനത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് പോലും ഭഗവാനെ ബദ്ധജീവിത സത്തകളിൽ
ഒരുവനായി കണക്കാക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഓരോ വ്യതിരിക്ത ദിവസത്തിന്റെയും അന്തരംഗസ്ഥനായി നിവിഷ്ടനാകിയാൽ അത്തരം ബദ്ധാത്മാക്കളുടെ പ്രവണത ഭൂതം, വർത്തമാനം, ഭാവി എന്നിവയെ ആസ്പദമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം. സംഭ്രാന്തനായ ജീവാത്മാവിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തിൽ അറിയാൻ കഴിയുകയില്ല. ആകയാൽ ഭഗവാന്റെ പരബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ് എന്നീ ഭാവങ്ങളെ അറിഞ്ഞ ശേഷവും അവ്യക്തിഗതവാദി ഭഗവദ്ഗീതയാൽ എല്ലാ ലൗകിക സൃഷ്ടിക്കും അതീതമായ അഹർനിശം എന്നും നിലനിൽക്കുന്ന നാരായണൻ എന്ന ഭഗവത് സനാതന വ്യക്തിഗത ഭാവത്തെക്കുറിച്ച് അജ്ഞനാണ്. ഭൗതികമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്രിമമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ മനുഷ്യൻ സദാ വ്യാപൃതരായിരിക്കുന്നതാണ് അത്തരം സ്ഥൂലമായ അജ്ഞതയ്ക്ക് കാരണം. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനെ പ്രത്യക്ഷീകരിക്കാൻ ഒരുവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശുദ്ധമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. സാത്വികം അഥവാ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണീയ സംസ്കാരം അത്തരം ആത്മീയ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്നതാണ്. അപ്രകാരം ബദ്ധാത്മാവിന്റെ ജ്ഞാനശക്തി അവസ്ഥ മറ്റു രണ്ട് അവസ്ഥകളെക്കാൾ, അതായത് ദ്രവ്യശക്തിയെയും ക്രിയാശക്തിയെയും അപേക്ഷിച്ച് താരതമ്യേന മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് ദ്രവ്യങ്ങളുടെ അതിവിപുലമായ സംഭരണത്താലാണ് സമഗ്ര ഭൗതിക സംസ്കാരവും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടുള്ളത്. അല്ലെങ്കിൽ വ്യാവസായിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും വ്യവസായശാലകൾക്കുമെല്ലാം കാരണം ആത്മീയ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ അജ്ഞതയാണ്. ദ്രവ്യശക്തിയെയും ക്രിയാശക്തിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ മഹാവിധി വൈരുദ്ധ്യത്തെ തിരുത്താനായി ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീത 9:27 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മയോഗ തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയ സ്വീകരിക്കേണ്ടതാണ് അഥവാ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 7:27 ശ്ലോകത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: യത്കരോഷി യദശ്നാസി യജ്ജുഹോഷി തദാസി യത്തപസ്യസ്യ കൗന്ദേയ തത്പുരുഷമദർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ശരികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ കുന്തിപുത്ര, അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ശൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരുദീനധാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഹരിചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ നമഃ. പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ ഗുരുവരാജ് ജയ്. ഹരേ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ 22ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പ്രഥമ പുരുഷാവതാരത്തിന് ശേഷം മഹത്തത്വം അഥവാ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയത്വങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. അനന്തരം കാലം ആവിർഭവിച്ചു. കാലക്രമേണ സ്വഭാവം ഭൗതിക പ്രവൃത്തി പ്രത്യക്ഷമായി. സ്വഭാവം എന്നാൽ ഗുണപരമായ ത്രിവിധ ആവിർഭാവങ്ങൾ എന്നർത്ഥം. അവ കർമ്മങ്ങളായി പരിണമിക്കും. ഭാവാർത്ഥത്തിൽ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു: പരമോന്നത ഭഗവാനായ പരമപുരുഷന്റെ അനന്തശക്തിയാൽ സമഗ്ര ഭൗതിക സൃഷ്ടിയും പരിണാമ പ്രക്രിയയിലൂടെയും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായുള്ള പരസ്പര പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെടുന്നു. മാത്രവുമല്ല അതേ അനന്തശക്തിയാൽ അവ വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നിനു പിറകെ ഒന്നായി അവസാനിപ്പിക്കപ്പെടുകയും പരമോന്നതന്റെ ശരീരത്തിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗോലോക ചാർട്ടിലൊക്കെ കണ്ടു അല്ലെ? കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് കാരണസമുദ്രത്തില് ഭഗവാൻ വസിക്കുന്നു. ആ കാരണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ഓരോ രോമകൂപത്തിൽ നിന്നും അനേകം ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അല്ലെ? ആ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ വീണ്ടും ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവായിട്ട് ഭഗവാൻ വിസ്തരിക്കുന്നു. ആ
അതിനെ പുലർത്തിപ്പോരുന്നു. അതിൽ നിന്നും 14 ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്നും താമരത്തണ്ടുണ്ടാവുകയും അല്ലെ, അതിൽ 14 ലോകങ്ങളും അതിലേറ്റവും ഉയർന്നതായിട്ടുള്ള സത്യലോകം ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ ബ്രഹ്മാവിനെ സൃഷ്ടിക്കുകയുണ്ടാവും. ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഭഗവാൻ ശക്തി നൽകിയത് കൊണ്ട് പിന്നീട് സൃഷ്ടികളൊക്കെ നടത്തുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നേരത്തെ ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു ഞാനല്ല നടത്തുന്നതൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യം. അതുപോലെ തന്നെ പിന്നീട് ഗർഭോദകശായ വിഷ്ണു വീണ്ടും വിസ്തരിക്കുകയും ക്ഷീരോദകശായ വിഷ്ണുവായി മാറി എല്ലാറ്റിന്റെയും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ പരമാത്മാവായിട്ട് വസിക്കുകയും ചെയ്തു. സർവ സൃഷ്ടിയുടെയും പ്രഥമ കാരണമായി കാലത്തെ കണക്കാക്കാം. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ രൂപാന്തരീകരണത്തിലൂടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ വിഭിന്ന കർമ്മങ്ങൾ ദൃശ്യമായി തീർന്നു. ഈ കർമ്മങ്ങൾക്ക് ഓരോ ജീവസത്തുക്കളുടെയും അഥവാ അചേതനമായ വസ്തുക്കളുടെ പോലും സ്വാഭാവിക പ്രവണതയായി പരിണമിക്കാം. കർമ്മങ്ങളുടെ ആവിർഭാവത്തിന് ശേഷവും അതേ സ്വഭാവത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഉപോൽപ്പന്നങ്ങളും അവിടെ ഉണ്ടാകും. ആദിയിൽ ഇതെല്ലാം പരമോന്നത ഭഗവാൻ കാരണമായി ഉണ്ടാകുന്നു. സർവ്വ സൃഷ്ടിയുടെയും ആരംഭം പരമസത്യത്തിൽ അഥവാ പരിപൂർണ സത്യത്തിലായതിനാൽ വേദാന്ത സൂത്രങ്ങളും ഭാഗവതവും പരമസത്യത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്നു. ജന്മാദ്യസ്യ പിന്നീട് 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മഹത്തത്വത്തിൽ പ്രക്ഷുബ്ധമാകിയാൽ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ സംഭവിപ്പിക്കുന്നു. പ്രഥമമായി സാത്വികം രാജസികം എന്നീ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ രൂപാന്തരീകരണങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നു. അനന്തരം തമോ ഗുണം ഹേതുവായി ദ്രവ്യം, അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ഭൗതിക ജ്ഞാനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന വ്യത്യസ്ത കർമ്മങ്ങൾ എന്നിവ അന്തർഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെയും അധിപനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവിനെയും ശിവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ. സത്വഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് വിഷ്ണുവും, രജോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് ബ്രഹ്മാവും, തമോ ഗുണത്തിന്റെ അധിപനായിട്ട് ശിവനെയും ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഒരു പ്രത്യേക യുഗത്തിലെ ജീവിത കാലയളവിന്റെ വർധനയ്ക്കൊപ്പം ഉത്തരോത്തരമായ വികാസത്തിലൂടെ വിഭിന്ന ഗുണങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. കലിയുഗത്തിൽ രജോ ഗുണം അത്യന്തം പ്രബലമാകുമ്പോൾ മാനവ സംസ്കാര പുരോഗതിയുടെ പേരിൽ പലവിധ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു. അപ്രകാരം ജീവസത്തുക്കൾ ആത്മീയ സ്വഭാവം എന്ന അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നതിൽ അധികം അന്തർഭൂതരായിത്തീരുന്നു അല്ലെ. കലിയുഗത്തിലെ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് കാണാം പലതരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും എല്ലാം അല്ലെ ജനങ്ങളെയൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ രജോ ഗുണം സ്വാധീനിക്കുന്നു അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ കാണാം TV ആയാലും മറ്റുള്ള മൊബൈലായാലും എല്ലാം അല്ലെ, എല്ലായിടത്തും അതിന്റെ സ്വാധീനം വളരെയധികം. വീടുകളിലും ആയാലും കുട്ടികളെ ആയാലും എല്ലാവരെയും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിത രീതിയും സ്വഭാവവും എല്ലാം മാറ്റാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള രജോ ഗുണത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് കഴിയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് അത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ടും കാണാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പോ രജോ ഗുണം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവം ഇല്ലാതായിത്തീരുന്നു. അവരുടെ യഥാർത്ഥ വ്യക്തിത്വം വിസ്മരിക്കുന്നതിൽ അധികം അന്തർഭൂതരായിത്തീരുന്നു. സത്വഗുണം നേരിയ തോതിൽ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആത്മീയ പ്രകൃതത്തിന്റെ മിന്നൽ ദൃശ്യം എന്ന രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രാമുഖ്യത്തിൽ സാത്വിക ഗുണം അശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഭൗതിക ഗുണങ്ങളുടെ പരിധികളെ അതിജീവിക്കുവാൻ ഒരുവന് കഴിയില്ല അല്ലെ. എന്തു തന്നെ ആയാലും ഈ ഭൗതിക രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആധിക്യം എവിടെ പോയാലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. എന്ത് തന്നെ എടുത്താലും അവിടെയൊക്കെ രജോ ഗുണത്തിന്റെ ആധിപത്യം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാം ആഡംബരമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നോക്കിയാലും എല്ലാം രജോ ഗുണം തന്നെയാണ്. രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് അല്ലെ. സത്വഗുണം വളരെ ചെറിയ അളവിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഓരോ ഗുണത്തിനു മേലെ വേറൊരു ഗുണം സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും അല്ലെ അങ്ങനെ അതായിത്തീരുകയും ചെയ്യുന്നു. സത്വഗുണത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയുള്ള രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവരുമായിട്ടാണ് കൂട്ടുകൂടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായി അദ്ദേഹവും ആ രജോ ഗുണത്തിലായിപ്പെടും അല്ലെ.
നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിലകമൊക്കെ തൊട്ട് കണ്ണിമാലയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു, എന്താ പറയാ. അപ്പോ ഇതല്ല അല്ലേ, അവർ പറയും ഈ ഒരു ജന്മം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, ഇത് നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെയും പതുക്കെ പതുക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു എന്താ 10 പേരിൽ ഒരു 9 പേരും ഇങ്ങനെ രജഗുണത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ അവരെയും പതുക്കെ പതുക്കെ മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഒരു ഭക്തനെ ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നേരത്തെ ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ഒക്കെ കണ്ടു അല്ലെ. ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ അടുത്ത് ഹരിദാസ് ഠാക്കൂറിന്റെ ജപമൊക്കെ നിർത്തിക്കാനായിട്ട് ആ സ്ത്രീയെ അയച്ചെങ്കിലും ഹരിദാസ് ഠാക്കൂർ ആ സ്ത്രീയെ പോലും മാറ്റിയെടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയി അല്ലെ. അമേരിക്കയിൽ പോയപ്പോഴും പലരും പ്രഭുപാദർ അടുത്ത് പറയുകയുണ്ടായി, സ്വാമിജി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാവ്യ വസ്ത്രമൊക്കെ പുതച്ചിട്ട് നടന്നു കഴിഞ്ഞാലൊന്നും ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെയൊന്നും കയ്യിലെടുക്കാനൊന്നും സാധിക്കില്ല. നിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ പോലെ എന്താ പറയാ പാന്റും സൂട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ നടക്കണം, എന്നാലേ അവരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കൂ, അവരൊക്കെ വില വെക്കുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ പോയിട്ട് വേറെ സമ്പ്രദായത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ വേറെ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ ആൾക്കാരൊക്കെ അതുപോലെ പോയിട്ട് അവരവിടെ വിവാഹമൊക്കെ കഴിച്ച് അവരവിടെ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചു. എന്നാൽ പ്രഭുപാദർ ഇതൊന്നും മാറ്റാനായിട്ട് തയ്യാറായില്ല അല്ലെ. അത്രയുള്ള കൊടും തണുപ്പിലും പ്രഭുപാദര് എന്താ പറയാ ഒരു സന്യാസിയുടെ വേഷം അത് തന്നെ ധരിച്ചിട്ട് പ്രചരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് അറിയാം ഇപ്പോ അവരൊക്കെ അന്ന് പ്രഭുപാദരോട് നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കൂ, ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വരൂ, ഇതുപോലെ ഡ്രസ്സൊക്കെ ധരിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞവരൊക്കെ ഇപ്പൊ എവിടെയുണ്ട്, അവരുടെ പ്രസ്ഥാനമൊക്കെ എവിടെയുണ്ട്. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദര് അത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ ഫലമായിട്ട് ഇസ്കോൺ ഇന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനം അത് എല്ലാ മേഖലകളിലുമുണ്ട്. അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ അത് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. പിന്നീട് 24-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, സ്വാർത്ഥ താല്പര്യരായ ലൗകിക അഹന്ത പ്രകാരം 3 ഭാവങ്ങളിൽ രൂപാന്തരപ്പെടുകയാൽ ദ്രവ്യശക്തി, ക്രിയാശക്തി, ജ്ഞാനശക്തി. ദ്രവ്യത്തെ ഉൽപ്പത്തിയാക്കുന്ന ശക്തി, ക്രിയാശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളെ നയിക്കുന്ന ബുദ്ധി അഥവാ അത്തരം ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്ന ബുദ്ധി എന്നീ 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ സാത്വികം, രാജസികം, താമസികം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ ഗ്രഹിക്കാൻ ഹേ നാരദ അങ്ങ് സർവദാ യോഗ്യനാണ്. നാരദ മുനിയോട് ബ്രഹ്മാവ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഭൗതികമായ അഹന്ത അഥവാ ദ്രവ്യത്തോടൊപ്പമുള്ള താതാത്മ്യ ബോധം ഈശ്വരാസ്തിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള അശുദ്ധമായ ജ്ഞാനമില്ലാത്തതും തികച്ചും സ്വതന്ത്രമാണ്. ലൗകിക ജീവസത്തകളുടെ ഈ സ്വാർത്ഥ അഹന്ത മറ്റു അനുസാരികളാൽ അവർ വ്യവസ്ഥീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനും ഭൗതികാസ്തിത്വത്തിൽ അവരുടെ ബന്ധനം തുടരുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിലെ 17-ാം അധ്യായത്തിൽ 24 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഈ സ്വാർത്ഥമായ അഹംഭാവത്തെ കുറിച്ച് വളരെ ഹൃദ്യമായി വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. പറയുന്നു, ഭഗവത്ഗീത പോലൊരു ധർമ്മഗ്രന്ഥം പൂർണ്ണമായും ഗ്രഹിച്ചനെങ്കിൽ പോലും അഭക്തനായ ഒരുവന്റെ മുന്നിൽ സ്വയം പ്രത്യക്ഷമായിരിക്കാൻ ഭഗവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. അപ്രകാരം നിർബന്ധ ബുദ്ധി അഥവാ മർക്കടമുഷ്ടിയാൽ അയാൾ അഭക്തൻ അവ്യക്തിഗതവാദിയെ തന്നെ തുടരുന്നു അല്ലെ. പലരും പറയും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ ആവട്ടെ, എനിക്ക് കാണിച്ചു തരട്ടെ എന്ന് അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല, ഭഗവാനെ അറിയാണ്ടിക്കലും കാണാണ്ടിക്കലും എന്താണ് ഭക്തിയാ മാമാഭിജാനാൻ അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാതെ അഭക്തനായിട്ടുള്ള ഒരാൾ പറയുമ്പോ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ മുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷ ആവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് പ്രത്യക്ഷമായെന്ന് വരില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ അങ്ങനെ ആവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ കാര്യത്തിൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ വാക്കുകൾ നിജഭക്ത ഭാഷിതം, ഭക്തന്റെ വാക്കുകൾ സത്യമാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആ തൂണിൽ നിന്ന് തന്നെ അവതരിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നിന്റെ നാരായണൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഈ തൂണിലും ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അല്ലാതെ എന്താ പറയാ മറ്റൊരു രീതിയിൽ മർക്കട മുഷ്ടിയാല് അവർക്ക് ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷനാവുന്നില്ല ആ ഭക്തന്റെ മുന്നിൽ അല്ലെ. എന്നാല് നമുക്കറിയാം ജയവിജയന്മാരാണ് ഹിരണ്യകശിപുവും ഹിരണ്യാശനും അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെ ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ.
ഈ നിർബന്ധ ബുദ്ധിക്ക് കാരണം ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിഗത ശക്തിയായ യോഗമായാണ്. നിർബന്ധ ബുദ്ധിയായ അവ്യക്തവാദിയുടെ ദൃഷ്ടിയെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഈ യോഗമായ ഭഗവാന്റെ അംഗരക്ഷകൻ എന്ന പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ രൂപത്തെ അജനും അഭ്യനുമായി ഗ്രഹിക്കാൻ അശക്തരാകൽ അത്തരം സമ്പന്നരായ മനുഷ്യനെ മൂഢൻ അഥവാ തികഞ്ഞ അജ്ഞൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിൽ ചില പ്രഭുപാദിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വ്യവസായ ആവശ്യങ്ങൾക്കായുള്ള അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും വ്യവസായശാലകൾക്കും എല്ലാം കാരണം ആത്മീയ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള തികഞ്ഞ ദ്രവ്യശക്തിയെയും ക്രിയാശക്തിയെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിന്റെ ഈ മഹാവിധി വൈരുദ്ധ്യത്തെ തിരുത്താനായി ഒരുവൻ ഭഗവത്ഗീത 9:27 പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്ന കർമ്മയോഗ തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവത് ഭക്തിയുത സേവന പ്രക്രിയയെ സ്വീകരിക്കേണ്ട അഥവാ അനുവർത്തിക്കേണ്ടതാണ്. ഭഗവത്ഗീത 9:27 അല്ലെ, 7:27 എടുക്കുന്നത്. 9:27 നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ. തത്പുരുഷമതർപ്പണം. നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് നിവേദിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ, എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ പുത്ര അതെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലെ. എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ, എന്ത് വ്രതങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെ, എന്ത് നിവേദ്യങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നുണ്ടോ, എല്ലാം ഭഗവാനെ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ടും പറയുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വേറൊരു ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് നടക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. 25 ശ്ലോകങ്ങൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഇന്നടുത്ത ഭാഗങ്ങളിൽ സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയെത്താം. സംശയങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് എത്തിത്താങ്ങാം. വാഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുഭ്യവശ പതിദാനം ഭാവനഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമനം. എന്നിവിടെ വൈഷ്ണവപതിയെ ഹരേ കൃഷ്ണ.